డాక్టర్ సీతా మహాలక్ష్మి அவர்களே కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు సీతా మహాలక్ష్మి గారికి, திரு டிவிஎஸ் வர்மா அவர்களே, திரு கே ஸ்ரீதேவி அவர்களே, ரவிக்குமார் என் அவர்களே, டி சோனி, ஜி அம்பேத்கர், என்ஜே வித்யாசாகர், பிடிஎம் சிவபிரசாத், டாக்டர் ஜிருதரா ஸ்ரீனிவாஸ், அக்ஷ தேவேந்திரா, ஆனந்த், கிருஷ்ணாராவ், ரமணா, பாலசிங்கம், கோபி, ரமேஷ் உள்ளிட்ட தோழர்களே, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న పెద్దలు మిత్రులందరికీ మరొకసారి జై భీమ్. இங்கே திரளாக கூடியிருக்கிற சொந்தங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి బంధుమిత్రులందరికీ కూడా మీ అందరికీ మరొకసారి నా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి జై భీములు. மறைந்த திரு சத்தியமூர்த்தி அவர்களுக்கு என்னுடைய சிறந்த வீர வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். ఈరోజు మనం వర్ధంతి జరుపుకుంటున్నటువంటి మన సత్యమూర్తి గారికి నా యొక్క విప్లవ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ஏற்கனவே ஓங்கோலில் நடைபெற்ற திரு கேஜி சத்தியமூர்த்தி அவர்களின் நினைவு நாளில் நான் பங்கேற்று அவருடைய திருவுருவப்படத்தை திறந்து வைத்து உரையாற்றிய வாய்ப்பை பெற்றேன். గత సంవత్సరం ఒంగోలులో మన శివసాగర్ గారి యొక్క వర్ధంతి సందర్భంగా నన్ను ఆహ్వానించారు. నేను ఆ సభలో పాల్గొని మాట్లాడి ఆయన యొక్క చిత్రపటాన్ని కూడా ఆవిష్కరించే అవకాశం నాకు కలిగింది. அந்த நிகழ்வை ஓங்கோலை சார்ந்த அம்பேத்கரிய செயற்பாட்டாளர் தோழர் நீலம் நாராயணன் ஏற்பாடு செய்திருந்தார். ఆ కార్యక్రమాన్ని ఒంగోలులో మిత్రుడు నీలం నాగేంద్ర గారు ఆర్గనైజ్ చేశారు. இன்றைக்கு இந்த வாய்ப்பை எனக்கு பேரூரில் முரளிக்குமார் வழங்கியிருக்கிறார். ఈరోజు మరొకసారి ఆ అవకాశాన్ని నాకు తమ్ముడు మురళీకుమార్ గారు కల్పించారు. அவருடைய நினைவு நாளையொட்டி இந்துத்துவத்தை வேறொருப்போம் அப்ரூச் இந்துத்துவா என்ற தெலுங்கு மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட நூலும் இங்கே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. ఈరోజు మన సత్యమూర్తి గారి వర్ధంతి సందర్భంగా నేను తమిళంలో రాసినటువంటి నా ప్రసంగాలు సంకలనం అప్రూట్ హిందుత్వ అనే పుస్తకాన్ని హిందుత్వాన్ని కూకటి వేళ్లతో ప్రకటిద్దాం అనే పేరుతో మురళీకుమార్ గారు అనువదించారు. ఆ పుస్తకం కూడా ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఆవిష్కరించుకున్నాం. தமிழிலே எழுதப்பட்ட இந்த நூல் ஏற்கனவே ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தது. నేను మొదట తమిళంలో రాసినటువంటి ఆ పుస్తకం ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించబడింది. எப்படியோ அந்த நூலை தேடி படித்து அதை தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆர்வத்தில் தெலுங்கிலே மொழிபெயர்த்த திரு முரளிக்குமார் அவர்களை நான் நெஞ்சார பாராட்டுகிறேன். அவருக்கு என்னுடைய நன்றியையும் உரித்தாக்குகிறேன். ఆ పుస్తకాన్ని ఎలాగోలాగా వెతికి పట్టుకొని దాన్ని చదివి ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ పెట్టి ఆ పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువదించినటువంటి తమ్ముడు మురళీకుమార్ గారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. பலமுறை அவர் சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார், எங்கள் கட்சி அலுவலகத்திற்கு வந்திருக்கிறார். இப்படி ஒரு நூலை நான் தெலுங்கிலே மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன், நீங்கள் அதை வந்து வெளியிட வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார். அப்போது எனக்கு அது பெரிய మగిழ்చియాகவும் ఇన్ప అదృశ్యాகவும் இருந்தது. ఆయన అనేక సార్లు చెన్నైలోని వీసీకే పార్టీకి వచ్చున్నారు. వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఆయన నన్ను ఇలా నేను బుక్ అనువాదం చేస్తున్నానన్నా మీరు తప్పకుండా రావాలి, దాన్ని ఆవిష్కరించాలని అన్నప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా గర్వంగా అనిపించింది నాకు. நான் அவரிடத்திலே இப்படி ஒரு நூலை நீங்கள் மொழியாக்கம் செய்ய வேண்டும், தெலுங்கிலே மொழியாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்கவே இல்லை. அவராகவே இதை செய்திருக்கிறார் என்பது எனக்கு உள்ளபடியே வியப்பாக இருந்தது. మేము ఎప్పుడు ఈ పుస్తకం అనువాదం గురించి ఆయన అడగకపోయినా ఆయనే శ్రద్ధ తీసుకొని ఆయన వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఇంట్రెస్ట్తో ఈ పుస్తకాన్ని అనువాదం చేయడం అన్నది చాలా గొప్ప పని. నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను, గర్వపడుతున్నాను. இதில் இன்னொரு வேடிக்கை என்னவென்றால், இதே நூலை நம்முடைய தெலுங்கானா மாநில தலைவர் டாக்டர் ஜிருதரா ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்களும் தெலுங்கிலே மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். ఇక్కడ ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇదే పుస్తకాన్ని ముందుగా తెలంగాణలో మన వీసీకే పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జిరుతరా శ్రీనివాస్ గారు తెలుగులోకి అనువదించున్నారు. முரளிக்குமார் எழுதியது ஸ்ரீனிவாசாவுக்கு தெரியாது, ஸ்ரீனிவாசா மொழிபெயர்த்தது முரளிக்குமாருக்கு தெரியாது.
జీలకర్ర శ్రీనివాస్ గారు అనువదించింది మురళీ కుమార్ గారికి తెలియదు. మురళీ குமார் గారు తెలుగులో అనువదిస్తున్నారన్న విషయం శ్రీనివాస్ గారికి తెలియదు. ஒரு புத்தகத்தை ஒரே மொழியில் 2 பேர் மொழியாக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் என்கிற சிறப்பு இந்த நூலுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. ఒకే పుస్తకాన్ని ఇద్దరు ఒకే భాషలోకి అనువదించడం అన్నది ఆ పుస్తకం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తా ఉంది. జీలకర్ర శ్రీనివాసరావుకి வருத்தம். జీలకర్ర శ్రీనివాసరావు గారికి చిన్న బాధ. ஏனென்றால் அவரும் தேதி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு தர இயலவில்லை. మురళీకుమార్ ముందుకున్నారు. ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఆ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడానికి నన్ను తేదీ అడుగుతున్నారు, కానీ ఇంకా ఇవ్వలేదు. కానీ అంతకన్నా ముందు మురళీ కుమార్ గారు డేట్ తీసుకొని ఆ పుస్తక ఆవిష్కరణ చేసేశారు. ஆகவே இன்னொரு நாள் தெலுங்கானாவுக்கு ஜெயலலிதா சீனிவாசா அவர்களுக்கு நான் ஒதுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறது. కాబట్టి తప్పకుండా ఇంకొక రోజు నేను హైదరాబాద్ లో జీలకర్ర శ్రీనివాస గారికి డేట్ ఇచ్చి అక్కడ కూడా వెళ్ళి ఆయన రాసిన తెలుగు అనువాద పుస్తకాన్ని కూడా నేను ఆవిష్కరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. என்னுடைய நூல்கள் 2 நூல்கள் மீனா கந்தசாமி அவர்களால் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்தில். నేను రాసిన 2 పుస్తకాలు తమిళంలో రాశాను. అవి మీనా కందస్వామి గారు ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించారు. அந்த 2 புத்தகங்கள் மட்டுமில்லாமல் ஒரு கவிதை புத்தகமும் ஆங்கிலத்திலே மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 2 పుస్తకాలు మాత్రమే కాకుండా కవితల రూపంలో నేను రాసినది కూడా ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేయబడింది. அதை கவிதா முரளிதரன் என்பவர் ஆங்கிலத்திலே மொழியாக்கம் செய்திருக்கிறார். ఆ కవిత సంకలనాన్ని కవితా మురళీధరన్ అనే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేశారు. இந்த 3 நூல்களில் இந்துத்துவத்தை வேறறுப்போம் என்கிற நூல் தான் இந்த 2 பேரையும் கவர்ந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 3 పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించబడినా కూడా అప్రూట్ హిందుత్వం అనే పుస్తకం వీళ్ళిద్దరికీ చాలా ఆకర్షణీయంగాను దాని మీద ఆసక్తి కలిగే విధంగా పుస్తకం ఉంది. எந்த அளவுக்கு நாம் கருத்தியல் ரீதியாக ஐடியாலஜிகளாக இணைந்து நிற்கிறோம் என்பது இதிலே இருந்து புரிய முடிகிறது. కాబట్టి దీన్ని బట్టి చూస్తే సైద్ధాంతికంగా మనం అందరం ఏ విధంగా ఒకే రకంగా ఆలోచిస్తున్నాం అన్నది అర్థమవుతుంది. இந்த புத்தகம் ஆங்கிலத்திலே எழுதப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. ఈ పుస్తకం ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించి దాదాపు 20 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. 20 வருஷத்துக்கு முன்பு நான் தமிழிலே எழுதிய புத்தகம் இந்துத்துவத்தை வேறறுப்போம் என்பதாகும். 20 సంవత్సరాలకు ముందు నేను మొదటగా రాసినటువంటి పుస్తకం హిందుత్వాన్ని కూకటి వేలతో పగలిద్దాం అనేటువంటి పుస్తకం. அதே புத்தகம் அதே கருத்து முரளிகுமாருக்கும் இருக்கிறது, ஜெயலலிதா சீனிவாசாவுக்கும் இருக்கிறது என்பதுதான் இங்கே முக்கியமான ஒரு செய்தியாகும். నేను ఏ రకమైనటువంటి సైద్ధాంతిక ఆలోచన కలిగి ఉన్నానో అదే ఆలోచన జీలకర్ర శ్రీనివాస్కు అలాగే మురళీ కుమార్ గారికి ఇద్దరికి ఉందనేది ఇక్కడ గొప్ప విషయం. அதாவது நானும் இந்துத்துவத்தை வேறறுப்போம் என்கிற நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறேன். அதே கருத்தில் முரளிகுமாரும் இருக்கிறார், அதே கருத்தில் நம்முடைய ஜெயலலிதா சீனிவாசாவும் இருக்கிறார். இதுதான் நம்மை అంబేద్కర్ ఇணைத்திருக்கிறார் என்பதற்கு సాன்று. నేను ఏ విధంగా అయితే హిందుత్వాన్ని కూకటి వేలతో పగలిద్దామని ఆలోచించానో అదే ఆలోచనే మురళీ కుమార్ గారు కలిగి ఉన్నారు, జీలకర్ర శ్రీనివాస్ గారు కలిగి ఉన్నారు. ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచన మనకు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సిద్ధాంతం నుంచి వచ్చింది అన్నదే ఇక్కడ గొప్ప విషయం. அதனால்தான் இங்கே நாம் எல்லோரும் கூடியிருக்கிறோம். కాబట్టి అందుకే మనమందరం ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చున్నాము, ఏకమవుతున్నాము. இன்றைக்கு அம்பேத்கர் சொன்ன கருத்து இந்தியா முழுவதும் பலராலும் விவாதிக்கப்படுகிறது. ఈ రోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం దేశం మొత్తం మీద చర్చనీయాంశంగా ఉంది, చర్చించబడతా ఉంది. இந்த கருத்து தான் மறைந்த புரட்சியாளர் நம்முடைய கேடி சத்தியமூர்த்தி அவர்களின் கருத்துமாகும். బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానమే మన సత్యమూర్తి గారి ఆలోచన విధానం కూడా. సత్యమూర్తి அவர்கள் இடதுசாரி சிந்தனையாளர். సత్యమూర్తి గారు ముందుగా వామపక్షవాది, லெப்ட் ஓரியன்டட், వామపక్షవాది, இடதுசாரி அரசியல் கட்சியிலே தன்னை இணைத்துக் கொண்டவர். వామపక్ష భావజాలం ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలో ఆయన పనిచేశారు. அதிலும் குறிப்பாக மார்க்சிய லெனினிய கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டவர். అందులోనూ ప్రత్యేకంగా మార్క్సిజం లెనినిజం భావజాలం కలిగినటువంటి పార్టీలో ఆయన పనిచేశారు. ஆயுத போராட்டத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவர். సాయుధ పోరాటంలో గొప్ప విశ్వాసము నమ్మకం కలిగినటువంటి వ్యక్తి. குடும்பம் இருந்தாலும் குடும்பத்தை அப்படியே விட்டுவிட்டு
தலைமறை வாழ்க்கைக்கு போனவர். కుటుంబం ఉన్నా కూడా కుటుంబాన్ని త్యజించి ఆయన ఎక్కడో అడవుల్లో ఉండి పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తి. மனைவி 4 பிள்ளைகள் அனைவரையும் அப்படியே விட்டுவிட்டு அவர் நாட்டை விடுவிக்க வேண்டும், மக்களை விடுதலை பெற செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஆயுதம் ஏந்தி தலைமறை வாழ்க்கைக்கு போனார். కుటుంబాన్ని పిల్లలను వదిలేసి ప్రజా సంక్షేమం కోసం, ప్రజల యొక్క మేలు కోసం సాయుధ పోరాటం అనేటువంటి బాటను ఎంచుకున్నటువంటి వ్యక్తి సత్యమూర్తి గారు. அவரை போலவே நம்முடைய கத்தார் அண்ணா அவர்களும் தலைமறை வாழ்க்கையில் இருந்தவர் தான். అదేవిధంగా మరొక వ్యక్తి గద్దర్ గారు కూడా అనేక సంవత్సరాలు ఎక్కడో ఈజీలో ఉండి పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తి. இப்படி பல ஆண்டுகள் 20 அல்லது 30 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்த 2 பெரும் தலைவர்கள், இந்த ஆந்திர பிரதேசத்தை சார்ந்தவர்கள், தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் என்பது ஒரு சிறப்பாகும். ఈ విధంగా 20-30 సంవత్సరాలు కుటుంబాన్ని, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని త్యజించి ప్రజల కోసం పోరాటం చేసినటువంటి గొప్ప మహనీయులు, నాయకులు తెలుగు రాష్ట్రంలో పుట్టడం అన్నది గొప్ప విషయం అని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. அதை விட முக்கியமாக இவர்கள் தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். తెలుగువారు అనడం కంటే కూడా వీరిరువురు కూడా దళిత సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అన్నది ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం. ஆயுதம் ஏந்தி புரட்சி செய்ய வேண்டும் என்று புறப்பட்டவர்கள் ஆயுதம் ஏந்திய கைகளில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் கருத்தியலை ஏற்றினார்கள் என்பது வரலாறு. సాయుధ పోరాటం ద్వారా విప్లవాన్ని సాధించాలని బయలుదేరిన వీరు చివరికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అందించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని చేతబట్టారు. துப்பாக்கியை கீழே வைத்துவிட்டு அரசமைப்பு சட்டத்தை கையில் ஏந்தினார்கள் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். వారు ఎంచుకున్నటువంటి సాయుధ మార్గాన్ని త్యజించి తుపాకీని వదిలి రాజ్యాంగాన్ని చేతబట్టారు. அவர்கள் முதலிலே ஏந்திய துப்பாக்கியை விட அரசமைப்பு சட்டம் 1000 மடங்கு வலிமையானது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் என்பதுதான் உண்மை. వారు ముందుగా ఎంచుకున్నటువంటి సాయుధ మార్గము తుపాకీ కంటే కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ రెండవసారి ఎంచుకున్నటువంటి రాజ్యాంగం 100,000 రెట్లు గొప్పదని వాళ్ళు భావించారు. 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த மண்ணில் சாதி ஆதிக்கம் தொடர்கிறது. 2000 సంవత్సరాలకు పైగా ఈ దేశంలో కుల ఆధిపత్యం కొనసాగుతుంది. వర్ణాశ్రమ ధర్మం தான் இங்கே அரசமைப்பு சட்டமாக இருக்கிறது. వర్ణాశ్రమ ధర్మమే ఇక్కడ ఒక రాజకీయ చట్టంగా, రాజ్యాంగంగా కొనసాగుతూ వచ్చింది. వర్ణాశ్రమ ధర్మத்தை தான் மனு தர்மம் என்று நாம் அறிகிறோம். వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని మనం మను ధర్మం అని పిలుస్తున్నాము. அதுதான் சனாதன தர்மம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. దాన్నే సనాతన ధర్మం అని కూడా పిలుస్తున్నాము. அந்த காலத்தில் வெவ்வேறு அரசர்கள் இருந்தாலும் அவ்வளவு அரசர்களுக்கும் அரசமைப்பு சட்டமாக இருந்தது సనాతన ధర్మం தான். ఆ రోజుల్లో అనేక మంది రాజులు పరిపాలించిన రాజరిక వ్యవస్థ ఉన్నా కూడా వారందరికీ రాజ్యాంగంగా ఉపయోగపడింది ఏదైనా ఉంది అంటే అది మనుధర్మ శాస్త్రం మాత్రమే. அப்போது இந்தியா ஒரே இந்தியாவாக இல்லை. అప్పుడు భారతదేశం మొత్తం ఒక దేశంగా లేదు. வெவ்வேறு அரசர்கள் இந்த நாட்டை ஆண்டிருக்கிறார்கள். అనేక మంది రాజులు ఈ దేశాన్ని పాలించారు. நூற்றுக்கணக்கான ராஜாக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். 100ల మంది ఈ దేశాన్ని విభజించి అనేక రాజ్యాలుగా పాలించారు. ஆனால் அவர்கள் அத்தனை பேரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு அரசமைப்பு சட்டமாக அன்றைக்கு சனாதன தர்மம் தான் இருந்திருக்கிறது. వాళ్ళందరూ వేరువేరుగా రాజ్యపాలన చేస్తున్నా కూడా అందరూ అంగీకరించి దేశంలో ఉపయోగించింది ఏదైనా ఉందంటే అది మనుధర్మ శాస్త్రం, సనాతనవాదం. அவர்கள் நாயக்க மன்னர்களாக இருந்தாலும், பல்லவ மன்னர்களாக இருந்தாலும், அல்லது தமிழ் மன்னர்களாக இருந்தாலும் இவர்கள் அத்தனை பேருமே தனித்தனியே நாட்டை ஆண்டார்கள். ஆனால் சனாதன தர்மத்தை ஒரே தர்மமாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். వాళ్ళు తమిళ రాజులైనా, పల్లవులైనా, పాండ్యులైనా, ఆంధ్ర రాష్ట్రమైనా వేరువేరుగా రాజ్యాన్ని పాలించారు. కానీ అందరూ కలిసి అంగీకరించినటువంటిది మనుధర్మ శాస్త్రము, సనాతనవాదం. அந்த அளவுக்கு ராஜாக்களையே அந்த காலத்தில் சனாதன தர்மத்தை உயர்த்தி பிடித்த பிராமணர்கள் தம் கட்டுக்குள்ளே வைத்திருந்தார்கள். ఆ విధంగా ఆ రోజుల్లోనే పాలకులను, రాజులనే, రాజ్యాన్ని పాలించేటువంటి పాలకులను కూడా బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ చెప్పు చేతిలో ఉంచుకున్నారు. வேதங்களை படித்தும் யாகங்களை நடத்தியும் இந்த மன்னர்களை எல்லாம் தம்மைப்படுத்திக் கொண்டார்கள், தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து விட்டார்கள்.
వాళ్ళు వేదాలు చదవడం ద్వారా, విద్యను అభ్యసించడం ద్వారా మొత్తం రాజరిక వ్యవస్థనంతా కూడా వాళ్ళ గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నారు. పాలించే వాళ్ళటువంటి పాలిత వర్గం మొత్తం కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టుకున్నారు. அது மயங்கி போன மன்னர்கள் பூதானம் கோதானம் என்று பார்ப்பனர்களுக்கு அள்ளி கொடுத்தார்கள். వాళ్ళ మాటలతో మోసపోయినటువంటి రాజులు భూదానమని గోదానమని వాళ్ళకు కావాల్సినన్నింటినీ కూడా వాళ్ళకి ఇస్తూ వచ్చారు. தங்களின் தாய்மொழியை கூட துரத்திவிட்டு கோவில் கருவறைகளில் சமஸ்கிருதத்தை கொண்டு வந்து கோலோச்ச வைத்தார்கள். రాజులందరూ కూడా వాళ్ళు మాతృభాషను కూడా నిర్లక్ష్యం చేసి ప్రతి గుడిలోనూ సంస్కృత భాషను తీసుకొని వచ్చారు. குலதெய்வங்களில் தெலுங்கு மக்கள் தெலுங்கில் தான் பூஜை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் மன்னர்கள் தெலுங்கை வெளியே தூக்கி போட்டுவிட்டு சமஸ்கிருதத்தை உள்ளே உட்கார வைத்து விட்டார்கள். మునుపు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ కులదైవాన్ని పూజించడానికి వాళ్ళు మాతృభాషలోనే పూజించేవాళ్ళు. కానీ వాటన్నిటినీ కూడా పక్కన పెట్టి చివరికి సంస్కృతం ద్వారా పూజలు చేసేటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. ஆக இந்தியா முழுவதும் பல தேசங்களாக இருந்தாலும் அன்றைக்கு சமஸ்கிருதம் ஒரே மொழியாகவும் சனாதன தர்மம் ஒரே தர்மமாகவும் இந்த மன்னர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்பதை வரலாற்றில் நாம் பார்க்கிறோம். భారతదేశం అనేక దేశాలుగా విభజించబడి పాలించబడుతున్నప్పటికీ కూడా సంస్కృతం ఒకే భాషగా, సనాతనవాదం ఒకే ధర్మంగా అందరి చేత అంగీకరించబడి పాలించబడిందన్నది ఈ చరిత్రలో జరిగినటువంటి వాస్తవం. அதனால்தான் நாயக்கர் ஆண்ட பகுதியிலும் சாதி கட்டமைப்பு உருவானது. தமிழ் மன்னர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆண்ட பகுதியிலும் சாதிய கட்டமைப்பு உருவானது. ஒரே அரசமைப்பு சட்டம் இல்லை, ஆனால் சாதிய கட்டமைப்பு இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரி உருவாகி இருக்கிறது. అందువల్లనే చేర చోళ పాండ్య రాజులు పాలించిన దగ్గర కానీ, అలాగే నాయకర్ పాలించినటువంటి రాజ్యంలో కానీ ప్రతి దగ్గర కూడా దేశం మొత్తం మీద మనకు కనబడేది ఏదైనా ఒకటి ఉందంటే అది కుల వ్యవస్థ నిర్మాణం. దేశం మొత్తం ఒకే రకమైనటువంటి కుల వ్యవస్థ నిర్మాణం జరిగింది. இந்த சனாதன தர்மத்தை தான் நாம் இந்துத்துவம் என்று அழைக்கிறோம். ఈ సనాతన ధర్మాన్ని మనం హిందుత్వ ధర్మం అని పిలుస్తున్నాం. மத நம்பிக்கை வேறு, இந்த பிராமணர்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கிற வர்ணாசிரம இந்துத்துவம் என்பது வேறு. మతం మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసం వేరు, బ్రాహ్మణులు ఏర్పరిచినటువంటి హిందుత్వ ధర్మం వేరు. இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா பேசுகிற இந்துத்துவ அஜெண்டா என்பது வேறு. ఈ రోజు బీజేపీ పార్టీ మాట్లాడుతున్నటువంటి హిందుత్వ అజెండా వేరు. இந்த சனாதன தர்மத்தை பாதுகாப்பதுதான் அவர்களின் இந்துத்துவ அஜெண்டா. సనాతనవాదాన్ని పరిరక్షించడమే బీజేపీ వాళ్ళ యొక్క సనాతన హిందుత్వం. சமுதாயத்தில் உயர்வு தாழ்வு பிறப்பின் அடிப்படையில் பிராமணர்கள் உயர்ந்தவர்கள், சூத்திரர்கள் தாழ்ந்தவர்கள், மற்ற அனைவரும் பஞ்சவர்கள் என்கிற அடிமைகளாக வாழ வேண்டும் என்கிற இந்த தர்மம் தான் பாரதிய ஜனதாவின் அடிப்படை கோட்பாடு. పుట్టుకతోనే ఈ సమాజంలో అందరూ సమానం కాదు, బ్రాహ్మణులు మాత్రమే గొప్పవాళ్ళు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళకన్నా తక్కువ వాళ్ళని ఈ అసమానతలతో కూడినటువంటి భావజాలమే ఈ రోజు బ్రాహ్మణులు సృష్టించినటువంటి హిందుత్వవాదం. அந்த மனு தர்மம் என்கிற அரசமைப்பு சட்டத்தை அல்லது சனாதன தர்மம் என்கிற அரசமைப்பு சட்டத்தை தூக்கி எறிந்துவிட்டு அந்த இடத்திலே ஒரு அரசமைப்பு சட்டத்தை வைத்தவர் தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள். వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి మనధర్మం అనేటువంటి ఆ రాజ్యాంగాన్ని, ఆ పాలిత సూత్రాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి మొత్తం దేశ ప్రజలందరి కోసం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అనేటువంటి రాజ్యాంగమే మనకి ఈ రోజు ఉంది. ஆகவே நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த அரசமைப்பு சட்டம், அம்பேத்கர் அவர்களால் எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு சட்டம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணிலே நிலைத்திருந்த சனாதன தர்மத்தை தூக்கி எறிந்த ஒரு மாற்று சட்டம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். వేల సంవత్సరాలు ఈ దేశంలో కొనసాగినటువంటి మనధర్మ శాస్త్రాన్ని తుత్తిరీలు చేసి ఈ రోజు ఆమోదించబడింది ఏదైనా ఉందంటే అది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగం. சனாதன தர்மம் பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு உண்டு என்று சொல்லுகிறது. సనాతన ధర్మం ఏం చెప్తుందంటే పుట్టుకతోనే ఒకడు గొప్పవాడు ఒకడు తక్కువవాడు ఇద్దరు సమానం కాదు అని చెప్తుంది. ஆண் உயர்ந்தவன் பெண் தாழ்ந்தவன் என்று சொல்லுகிறது. పురుషుడు గొప్పవాడు స్త్రీ గొప్పవాడు కాదు, పురుషుడి కన్నా తక్కువ అని చెప్తుంది. இந்த பாகுபாடுகள் நிலையானது என்று சொல்லுகிறது. ఈ ఎక్కువ తక్కువ అనేటువంటి భావం శాశ్వతమైంది అని చెప్తుంది. நிலையானது என்பதுதான் சனாதனம் ஆகும். శాశ్వతమైంది అన్న భావమే సనాతనవాదం.
அதாவது சனாதனம் என்ற சொல்லுக்கு நேரடியான பொருள் தொடக்கமும் இல்லை, அழிவும் இல்லை, நிலையானது என்று பொருள். సనాతనం అంటే ప్రారంభం లేనిది, ముగింపు లేనిది, శాశ్వతమైనది అని అర్థం. அப்படி என்றால் இந்த சாதியை அழிக்கவே முடியாது, இந்த பாகுபாட்டை ஒழிக்கவே முடியாது என்பதுதான் சனாதனம். అలా అంటే ఈ అసమానతలను, ఈ కులాలను నిర్మూలించలేమో, అది శాశ్వతమైనది అని అర్థం. ஆனால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டம் ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்பது. కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగం స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు సమానం అని చెప్తుంది. சாதிகள் இல்லை, அனைவரும் சமம் என்று சொல்கிறது. కులం లేదు, ప్రతి మనిషి సమానం అని చెప్తుంది. அரசமைப்பு சட்டம் சனாதனத்தை வீழ்த்தக்கூடிய வலிமை பெற்றதாக இருக்கிறது. మన రాజ్యాంగం మాత్రమే ఈ సనాతనవాదాన్ని ఓడించగలిగినటువంటి బలం కలిగి ఉంది, శక్తిని కలిగి ఉంది. அரசமைப்பு சட்டம் ஒரு சட்டமாக மட்டுமே நாம் பார்க்கக்கூடாது. రాజ్యాంగాన్ని మనం కేవలం ఒక చట్టంగా చూడకూడదు. அது ஒரு புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான கோட்பாடு, சமத்துவ கோட்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். అది ఒక నూతన భారతాన్ని నిర్మించినటువంటి ఒక సిద్ధాంతం. புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அந்த கோட்பாட்டை பிரியாம்பிள் என்ற முகப்புரையிலே பதிவு செய்திருக்கிறார். బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆ సిద్ధాంతాన్ని భారత రాజ్యాంగం యొక్క పీఠికలో పొందుపరిచారు. அது முக்கியமான கோட்பாடுகள் சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் என்பதாகும். అందులో ఆయన చెప్పినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సోదరభావం. இது பிரெஞ்சு புரட்சியிலே முழங்கிய முழக்கங்கள் என்பதையும் நாம் அறிவோம். ఇది అంతకు ముందు కూడా ఫ్రెంచ్ విప్లవంలో ప్రజలు తీసుకొచ్చినటువంటి నినాదం. அன்றைக்கு அரசியல் நிர்ணய சபையில் இருந்தவர்கள் அம்பேத்கர் பிரெஞ்சு புரட்சியில் இருந்து இந்த முழக்கங்களை அவர் காப்பியடித்து விட்டார் என்று விமர்சனம் செய்தார்கள். కాబట్టి ఆ రోజు రాజ్యాంగ సభలో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఫ్రెంచ్ విప్లవం నుంచి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సోదరభావం అనే అంశాలను అక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టాడని కూడా విమర్శించారు. அதற்கு விளக்கம் கொடுத்தார். కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆ విమర్శకు ఆయన సమాధానం ఇచ్చి తిప్పికొట్టారు. நான் இந்த 3 முழக்கங்களையும் பகவான் புத்தரின் போதனைகளில் இருந்து எடுத்து கையாண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார். నేను తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ 3 అంశాలు స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సోదరభావం బౌద్ధం నుంచి స్వీకరించాలని ఆ రోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తెలియజేశారు. ஆக ஒரு உண்மை நமக்கு புரிகிறது. కాబట్టి ఒక నిజం మనకి ఈ రోజు అర్థమవుతుంది. பகவான் புத்தரே சனாதன தர்மத்தை எதிர்த்துதான் இந்த போதனைகளை பேச தொடங்கியிருக்கிறார் என்பது நமக்கு புரிகிறது. మనకు భగవాన్ బుద్ధుడు మొట్టమొదటిసారిగా సనాతనవాదాన్ని ఎదిరించి ఆయన బోధన ద్వారా ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రజలకు వ్యాప్తి చేశాడని మనకు అర్థమవుతుంది. ஆக இந்தியாவில் தோன்றிய முதல் சனாதன எதிர்ப்பு போராடி பகவான் புத்தர் தான். కాబట్టి భారతదేశంలో పుట్టిన మొట్టమొదటి సనాతన వ్యతిరేక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది భగవాన్ బుద్ధుడు మాత్రమే. அதனால்தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பௌத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். కాబట్టి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బౌద్ధాన్ని అంగీకరించారు. புத்தரை கடவுளாக அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ఆయన ఏ రోజు కూడా బుద్ధుడిని దేవుడిగా అంగీకరించలేదు. பௌத்தத்தை அவர் ஒரு மதமாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. బౌద్ధాన్ని మతంగా అంగీకరించలేదు. அது ஒரு புரட்சிகர தத்துவம் என்று ஏற்றுக்கொண்டார். అది ఒక విప్లవ సిద్ధాంతం అని అంగీకరించాడు. அது ஒரு அரசியல் கோட்பாடு என்று ஏற்றுக்கொண்டார். అది ఒక రాజకీయ సిద్ధాంతం అని ఆయన భావించాడు. அதைத்தான் அவர் அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரியாம்பிள் என்கிற முகப்புரையிலே சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் என்று பதிவு செய்தார். కాబట్టి ఆయన బుద్ధుడి బోధనలైనటువంటి స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సోదరభావం అనేటువంటి అంశాలను రాజ్యాంగ పీఠికలో చేర్చాడు. இன்றைக்கு இந்தியா இரண்டாக இந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையிலே பிரிந்து நிற்கிறோம். ఈ రోజు భారతదేశం మొత్తం 2 అభిప్రాయాలుగా, 2 సిద్ధాంతాలుగా విడిపోయబడుతుంది. மனுவாதிகள், இன்னொரு புறம் அம்பேத்கர் வாதிகள். ఒకవైపు మనవాదులు, మరొక వైపు అంబేద్కర్ వాదులుగా ఈ రోజు భారతదేశం మొత్తం కూడా విడిపోయి వాదన జరుగుతూ ఉంది. நாமெல்லாம் அம்பேத்கர் வாதிகள். మనమందరం ఒకవైపు ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ వాదులం. பிஜேபி, ஆர்எஸ்எஸ் மனுவாதிகள். బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, సంఘ పరివారందరూ కూడా మనవాదాన్ని సమర్థించేటువంటి మనవాదులు. அவர்களின் உண்மையான எதிரி, முதல் எதிரி, ஒரே எதிரி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தான். వారందరికీ ఎవరన్నా మొట్టమొదటి శత్రువు ఉన్నారంటే
మనువాదులందరికీ మొదటి శత్రువు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అవుతాడు. ஆனா அவர்கள் இதை எளிய சொல்ல மாட்டார்கள். కానీ వాళ్ళు బహిరంగంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ను వ్యతిరేకించరు. அது அவர்களுக்கு புத்திசாலித்தனம். కానీ అది చాలా అతి తెలివిగా వాళ్ళు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ని బయట వ్యతిరేకించకుండా నడుచుకుంటున్నారు. అంబేద్కర్కి சிலை வைப்பார்கள். బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాలు పెడతారు. காலை தொட்டு வணங்குவார்கள். ఆయన కాళ్ళ మీద పడి మొక్కుతారు. அவரால் தான் இந்த பதவி கிடைத்தது என்பார்கள். ఆయన వల్లనే మాకు ఈ పదవులన్నీ వచ్చాయని కూడా ప్రచారం చేస్తారు. ஆனால் உண்மையிலே அவர்களுடைய உண்மையான ஒற்றை எதிரி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தான். కానీ వాళ్ళందరికీ ప్రధానమైనటువంటి శత్రువు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మనువాదులకి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ஏனென்றால் அவர் இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை தந்தார் என்பதுதான் அவருடைய கோபம். కానీ వారు ఆయన ద్వారానే ఈరోజు భారత రాజ్యాంగం రాయబడింది, ఆయన రాజ్యాంగాన్ని అందించడం అన్నది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన. அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், ஒருவரையும் சொல்ல வேண்டுமானால் இந்துத்துவத்தை வேறொருப்போம் என்பதுதான் அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய சாராம்சம். ఒక మాటలో చెప్పాలంటే భారత రాజ్యాంగం యొక్క లక్ష్యం ఏదైనా ఉందంటే హిందుత్వను కూకటి వేలతో ప్రకటించాలన్నదే భారత రాజ్యాంగం యొక్క లక్ష్యం. நாம் இந்து மக்களின் நம்பிக்கையை விமர்சிக்கவில்லை. మనం ఈరోజు హిందూ విశ్వాసాన్ని నమ్మేటువంటి ప్రజల యొక్క ఆలోచన మనం విమర్శించడం లేదు. அது அவர்களின் நம்பிக்கை. అది వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి నమ్మకం, విశ్వాసం. சிவனை கும்பிட்டாலும், மகாவிஷ்ணுவை கும்பிட்டாலும், பிரம்மனை கும்பிட்டாலும், துர்காவை கும்பிட்டாலும் அல்லது விநாயகரை கும்பிட்டாலும் அது இந்து மக்களின் நம்பிக்கை. హిందువులు శివుడిని పూజించిన, విష్ణువుని పూజించిన, బ్రహ్మను పూజించిన, వినాయకుడిని పూజించిన, దుర్గను పూజించినా కూడా అది వాళ్ళ వ్యక్తిగతమైనటువంటి భక్తి, నమ్మకం, విశ్వాసం. சிவனோ விஷ்ணுவோ பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு உண்டு என்று எங்கும் சொல்லவில்லை. ఏ రోజు కూడా శివుడు గాని విష్ణువు గాని మనిషి పుట్టుకతో సమానం కాదు, ఒకడు గొప్పవాడు ఒకడు తక్కువవాడు అని ఎక్కడా చెప్పలేదు. ஆனால் இந்த இந்துத்துவவாதிகள், சனாதனவாதிகள், மனுதர்மவாதிகள் இந்த பாகுபாட்டை உயிர் கோட்பாடாக வைத்திருக்கிறார்கள். కానీ ఈ హిందుత్వవాదులు, మనువాదులు, సనాతనవాదులు దేవుడి పేరు మీద విభజించి పాలించడాన్ని నేర్చుకున్నారు. ఒకడు ఎక్కువ ఒకడు తక్కువ అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొచ్చారు. அதனால் பிராமணர்கள் தொடர்ந்து அதிகாரத்தின் உச்சத்திலே இருக்கிறார்கள். అలా చెప్పడం ద్వారా, ప్రజలను నమ్మించడం ద్వారా మొదటి నుంచి కూడా బ్రాహ్మణులు అధికారంలో ఉంటూ అందరికన్నా పై స్థాయిలో ఉంటూ వస్తున్నారు. ஆனால் அரசமைப்பு சட்டம் இதையெல்லாம் தலைகீழாக புரட்டுகிறது. కానీ రాజ్యాంగం వాళ్ళు చెప్పేటువంటి అన్నింటినీ కూడా తలకిందులు చేస్తా ఉంది. படிக்காதவர்களுக்கு கல்வியை தருகிறது, చదువు లేని వారికి విద్యను అందిస్తుంది, வேலை வாய்ப்பு தருகிறது, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తుంది, நீதிபதிகள் ஆக்குகிறது, జడ్జిలుగా తయారు చేస్తోంది, பேராசிரியர்கள் ஆக்குகிறது, ఉపాధ్యాయులుగాను తయారు చేస్తోంది, துணைவேந்தர்கள் ஆக்குகிறது, వైస్ ఛాన్సలర్లు అవుతున్నారు, விஞ்ஞானிகள் ஆக்குகிறது, శాస్త్రజ్ఞులు అవుతున్నారు. மாடு மேய்த்தவர்களை, சாணி அள்ளியவர்களை இன்றைக்கு பதவியிலே போய் உட்கார வைப்பது அரசமைப்பு சட்டம் தான். పశువులు మేపుకుంటూ పేడ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా ఈరోజు గొప్ప గొప్ప స్థానాల్లో కూర్చోబెడుతుందంటే అది రాజ్యాంగం మాత్రమే. సోషల్ ఆర్డర్ సీర్పడుகிறது, సమూహ ఒழுங்கு సీర్పడుகிறது. వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ నిచ్చెనమెట్ల వ్యవస్థ మొత్తం కుప్పకూలిపోతోంది. ஆகவேதான் அவர்களுக்கு கவலையும் கோபமும் வருகிறது. కాబట్టి ఈ వ్యవస్థ మొత్తం కూడా మారుతుంది. కాబట్టి హిందుత్వవాదులకు ఈ రోజు కోపము, బాధ కలుగుతా ఉంది. அதனால்தான் அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த தேசத்தை சனாதன தர்மம் உள்ள தேசமாகவே மறுபடியும் புதுப்பிக்க வேண்டும், உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று துடிக்கிறார்கள். కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ దేశాన్ని సనాతనవాదాన్ని బలపరిచేటువంటి సనాతన దేశంగా మార్చడం కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. இந்துத்துவ அஜெண்டாவில் முக்கியமானது என்னென்ன என்பதை சொல்ல விரும்புகிறேன். హిందుత్వ అనే అజెండాలో ఏ అంశాలు ముఖ్యమైనవని నేను మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. இந்துக்கள் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள், இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் அந்நியர்கள் என்று சொல்லுவது அவர்களின் வெறுப்பு அரசியல். మొట్టమొదట ప్రజల్లో ద్వేషాన్ని కల్పించడం కోసం హిందువులు మాత్రమే ఈ దేశానికి సొంతమైన వాళ్ళు, ఈ దేశం హిందువులది, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్స్ ఈ దేశం కాదు, వాళ్ళు అన్ని దేశస్తులని ద్వేషాన్ని ప్రచారం చేయడం మొదటిది. சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக வெறுப்பை விதைத்தால்தான் பெரும்பான்மை மக்களை மதத்தின் அடிப்படையில் திரட்ட முடியும் என்பது இந்துத்துவ அஜெண்டா. మైనారిటీలకు వ్యతిరేకంగా ద్వేషాన్ని సృష్టించి హిందువులను మెజారిటీలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా ఏకం చేయాలనేది ఒక కుట్ర. அப்படி இரண்டு சமூகங்களுக்கு இடையிலே தொடர்ந்து வன்முறை நடந்தால், டென்ஷன் இருந்தால்தான் இந்துக்களை இந்தியா முழுவதும் ஒரே கட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியும் என்று விரும்புகிறார்கள். ఎప్పుడు మైనారిటీలు హిందువుల మధ్య ఘర్షణ సృష్టించి, వైషమ్యాలు సృష్టించి హిందువులందరినీ ఏకం చేస్తే
నిరంతరం అధికారంలో కొనసాగొచ్చు అనేది వాళ్ళ కుట్ర. இது இந்துத்துவ அஜெண்டாவில் முக்கியமான ஒரு நிலைப்பாடு. ఇది హిందుత్వ అజెండాలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. இரண்டாவது, எல்லா நாடுகளும் சொந்த அரசு மதம் வைத்திருக்கிற போது இந்தியாவில் ஏன் இந்து மதம் அரசு மதமாக இருக்கக்கூடாது என்று அவர்கள் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள். అనేక దేశాలలో ఈరోజు ఒక మతం అధికారిక మతంగా ప్రకటించబడుతున్నప్పుడు భారతదేశంలో మాత్రం ఎందుకు హిందూ మతం అధికార మతంగా ఉండకూడదు అనేది వాళ్ళ యొక్క ప్రశ్న. பாகிஸ்தானில் இஸ்லாம் அரச மதம், சைனாவில் பௌத்தம் அரச மதம், இலங்கையில் பௌத்தம் அரச மதம், ஏன் இந்தியாவில் இந்து மதம் அரசு மதமாக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் அவர்கள் கேட்கிற இந்துத்துவ அஜெண்டாவின் முக்கியமான கேள்வி. చైనాలో బౌద్ధం అధికారికంగా వాళ్ళ మతం, శ్రీలంకలో బౌద్ధం అధికారిక మతం, పాకిస్తాన్ లో ఇస్లాం, ఎందుకు భారతదేశంలో మాత్రం హిందూ మతము అధికారికంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించకూడదు అనేది వాళ్ళ యొక్క ప్రశ్న. ஆகவே இந்த தேசத்திற்கு அரசு மதமாக இந்து மதத்தை அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பது இந்துத்துவ அஜெண்டாவில் மிக முக்கியமான நிலைப்பாடு. కాబట్టి ఎలాగైనా హిందూ మతం భారతదేశంలో ఒక ప్రభుత్వ అధికార మతంగా ప్రకటించాలనేది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. அந்த அரசு மதத்தை அறிவிப்பதற்கு தடையாக இருப்பதே అంబేద్కర్ எழுதிய அரசமைப்பு சட்டம் தான். ఈ రకంగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నట్టు హిందూ మతాన్ని అధికారిక మతంగా ప్రకటించడానికి భారత రాజ్యాంగం ఒకటి ఈ రోజు అడ్డుగా ఉందన్నది వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం. ஏன்னா அரசமைப்பு சட்டம் செக்யூலரிசம் என்கிற மதசார்பின்மையை கொண்டிருக்கிறது. ఎందుకంటే భారత రాజ్యాంగం ఈ రోజు ఏ మతాన్ని కూడా అధికారిక మతంగా ప్రకటించకుండా సెక్యులరిజం గురించి రాయబడింది కాబట్టి వాళ్ళకి అది అడ్డంగా ఉంది. ஆகவே இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தையே தூக்கி எறிய வேண்டும் என்பது இந்துத்துவ அஜெண்டாவின் முக்கியமான நிலைப்பாடு. కాబట్టి వాళ్ళ ఆలోచనలకు అడ్డుగా ఉన్నటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేయాలన్నదే హిందుత్వ అజెండా. அவ்வாறு தூக்கி எறிந்துவிட்டு இந்த தேசத்திற்கு அரச மதம் இந்து மதம் என்று அறிவிப்பதும் இந்த தேசத்தை இந்து ராஷ்டிரா என்று பெயர் மாற்றுவதும் இந்துத்துவ அஜெண்டா. ఆ విధంగా వాళ్ళకు అడ్డుగా ఉన్నటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేసి భారతదేశంలో హిందూ మతాన్ని అధికారిక మతంగా ప్రకటించి భారతదేశాన్ని హిందూ రాష్ట్రంగా ప్రకటించాలన్నది వాళ్ళ యొక్క కోరిక. இதுதான் இந்துத்துவ அஜெண்டா என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ఇది హిందుత్వ అజెండాలో భాగం అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. அடுத்தது சமூக நீதி என்பதுதான் அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய உயிர் கோட்பாடு. రెండవది భారత రాజ్యాంగంలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం సామాజిక న్యాయం. அந்த சமூக நீதியை அழித்து வைத்தால்தான் இந்த சோசியல் ஆர்டரை பாதுகாக்க முடியும் என்பது இந்துத்துவ அஜெண்டா. ఈ సామాజిక న్యాయం అనేటువంటి అంశాన్ని పూర్తిగా తుదముట్టిస్తేనే కులపరంగా ఈ ఉన్నటువంటి నిచ్చెన కుల వ్యవస్థను కాపాడుకోగలమన్నది వాళ్ళ ఆలోచన. ஆகவேதான் அம்பேத்கர், நேரு, பட்டேல் போன்றவர்கள் எல்லாம் விவாதித்து பொருளாதார அளவுகோல் வேண்டாம், சமூக தகுதி சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் அடிப்படையில் தான் இடஒதுக்கீடு தர வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்திருந்தார்கள். కాబట్టి ఆ రోజు అంబేద్కర్ గారు, నెహ్రూ గారు, పటేల్ గారు వీరందరూ కూడా చర్చించి ఆర్థిక వెనుకబాటుతనం ఆధారంగా కాకుండా సామాజిక వెనుకబాటుతనం ఆధారంగానే రిజర్వేషన్లు తీసుకురావడం జరిగింది. ஆனால் இந்த அரசு, பிஜேபி அரசு, ஆர்எஸ்எஸ் அரசு சமூக நீதியை டைலூட் செய்வதற்காகவே எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் என்ற ஒன்றை உருவாக்கி பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். ఈ రోజు ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ దేశాన్ని పాలిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ సామాజిక వెనుకబాటుతనం ఆధారంగా వచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్లను నిర్మూలించి ఆర్థిక వెనుకబాటుతనం ఆధారంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేటువంటి రిజర్వేషన్స్ కూడా వారు తీసుకొచ్చారు. அரசமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கிற செக்யூலரிசத்தை நீக்க வேண்டும். రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సెక్యులరిజాన్ని నిర్మూలించాలి. அரசமைப்பு சட்டம் சொல்கிற புளூரலிசம் என்கிற பன்மைத்துவத்தை அழிக்க வேண்டும். రాజ్యాంగం ప్రబోధిస్తున్నటువంటి భిన్నత్వాన్ని నిర్మూలించాలి. இதுதான் இந்துத்துவ அஜெண்டா. ఇవన్నీ కూడా హిందుత్వ అజెండాలో భాగం. அரசமைப்பு சட்டம் சொல்கிற ఫెడరలిజத்தை అழிக்க வேண்டும். భారత రాజ్యాంగంలో రాయబడినటువంటి ఫెడరలిజం అనేటువంటి భావనను తొలగించాలి. இதெல்லாம் அழித்து விட்டு ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் என்பது இந்துத்துவ அஜெண்டா. వీటన్నిటిని తొలగించి ఒకే దేశం ఒకే సంస్కృతి అన్నదాన్ని తీసుకురావాలన్నదే హిందుత్వ అజెండా. ஒரே கலாச்சாரம் என்றால் ஒரே மதம் என்றுதான் பொருள். ఇక్కడ సంస్కృతి అంటే ఒకే సంస్కృతి అంటే ఒకే మతం ఉండాలనేటువంటి అర్థం. ஆக பிற மதங்களை அழிக்க வேண்டும் என்பது இந்துத்துவ அஜெண்டா. ఒకే మతం ఉండాలంటే మిగిలిన మతాలను నిర్వీర్యం చేయాలన్నదే హిందుత్వ యొక్క అజెండా. பிறகு ஒரே தேசம் ஒரே மொழி என்பது இந்துத்துவ அஜெண்டா. దాంతో పాటు ఒకే దేశం ఒకే భాష అనేది కూడా హిందుత్వ అజెండా. ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரையில் தான் தமிழ், தெலுங்கு போன்றவற்றை எல்லாம் அவர்கள் அனுமதிப்பார்கள்.
மெல்ல மெல்ல இந்தியை திணித்து எல்லோரையும் இந்தி பேசக்கூடிய மக்களாக 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மாற்றி விடுவார்கள். ముందుగా కొద్ది కాలం ప్రాంతీయ భాష అయినటువంటి తెలుగు, తమిళం, కన్నడం వాటిని అనుమతించి ఆ తర్వాత ప్రజల మీద దేశం మొత్తం బలవంతంగా హిందీని రుద్ది దేశంలోని వాళ్ళందరూ హిందీ మాట్లాడే విధంగా చేయాలన్నది వాళ్ళ అజెండా. ஒரே தேசம் ஒரே மொழி, ஒரே தேசம் ஒரே மதம், அதுபோல ஒரே தேசம் ஒரே கட்சி என்ற நிலையை கொண்டு வருவார்கள். చివరికి వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు వెళ్తారంటే ఒకే దేశం ఒకే భాష నుండి, ఒకే దేశం ఒకే మతం నుండి వాళ్ళు చేరుకునేది ఎక్కడికంటే ఒకే దేశం ఒకే పార్టీనే ఉండాలన్నంత వరకు వెళ్తారు. இதுதான் இந்துத்துவ அஜெண்டா. ఇవన్నీ కూడా హిందుత్వ అజెండాలో భాగం. இந்த இந்துத்துவத்தை வேறொருப்போம் என்பதுதான் అంబేద్కర్ அரசியல். కాబట్టి ఇలాంటి హిందుత్వాన్ని కూకటి వేళ్లతో ప్రకటించాలన్నదే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క రాజకీయ నీతి. நாம் இந்து மதத்தின் மீது நம்பிக்கையுள்ள மக்களை எதிர்க்கவில்லை. హిందూ మతాన్ని నమ్ముతున్నటువంటి, విశ్వసిస్తున్నటువంటి ప్రజలను మనం విమర్శించడం లేదు. இந்துக்களும் வாழட்டும், கிறிஸ்தவர்களும் வாழட்டும், இஸ்லாமியர்களும் வாழட்டும் என்பதுதான் అంబేద్కర్ அரசியல். హిందువులు జీవించాలి, క్రిస్టియన్లు జీవించాలి, ముస్లింలు జీవించాలన్నదే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క రాజకీయ సిద్ధాంతం. சமணர்களும் வாழட்டும், பௌத்தர்களும் வாழட்டும், పార్సీகளும் వాడటం, సీకియர்களும் వాడటం என்பதுதான் అంబేద్కర్ அரசியல். శ్రమణులు, బౌద్ధులు, సిక్కులు, పార్సీలు అందరూ కూడా కలిసి జీవించాలనేది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క సిద్ధాంతం. தமிழர்களும் இருக்கட்டும், தெலுங்கர்களும் இருக்கட்டும், மராத்திகளும் இருக்கட்டும், ஆனால் இந்தியர்களாய் வாழ்வோம் என்கிற பன்மைத்துவம் தான் అంబేద్కర్ அரசியல். మనమందరం కూడా తమిళులుగా, తెలుగు వారుగా, కన్నడ వారుగా ఎవరికి వారు జీవిస్తూ చివరికి మనమందరం భారతీయులుగా జీవించాలన్నది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క కళ. வட இந்தியாவாக இருந்தாலும் தென்னிந்தியாவாக இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் ஒரு அரசமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் இந்தியர்களாய் வாழ்வோம் என்பதுதான் అంబేద్కర్ அரசியல். మనం ఉత్తర భారతదేశమైనా, దక్షిణ భారతదేశమైనా, ఏ ప్రాంతం వారైనా ఒకే రాజ్యాంగం కింద భారతీయులుగా బతకాలనేది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క ఆశయం. அதற்கு அடிப்படையான தேவை ఫ్రెటర్నిటీ என்கிற సహోదరత్వం என்றார் புரட்சியாளர் అంబేద్కర్. ఇలా అందరం కలిసి జీవించాలంటే దానికి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాథమిక భావన ఏంటంటే మన మధ్య సోదరభావం ఉండాలన్నది అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన. எனவே అంబేద్కరియం என்றால் இந்துத்துவத்தை வேறொருப்போம் என்பதுதான் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். కాబట్టి అంబేద్కరిజం అంటే, అంబేద్కర్ సిద్ధాంతం అంటే హిందుత్వ అనే భావనను కూకటి వేళ్లతో ప్రకటించాలన్న దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி సత్యమూర్తి அவர்களுக்கு செம்மாந்த வீர வணக்கத்தை செலுத்தி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ఈ అవకాశానికి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి సత్యమూర్తి గారికి నివాళులు అర్పిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ కూడా జై భీమ్, విప్లవ వందనాలు. జై భీమ్.